ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ፣ የክፍል ስራዎች፣ ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ Start the class. Wait a minute. Okay, today is a new class, as I mentioned you. So today we'll start the first class about the basic concept of human factors as an introduction. So let me share the screen. By the way, Dave, already I sent you the PowerPoint and you can share them. Now let me start to share the screen and continue. ኢሜል ላይ ነው ላከልኝ ከዚህ ከትምህርት ቤቱ ነው ላኩላችሁ በምን እንደላከልህ አላውቅም ቼክ አድርገው ግን አሁን ሲልካችኋል እዚሁ ተልኳል እዚሁ ላይ ተልኳል ነው እዚህ can everybody share እኔ አውርጄዋለሁ ነው በቃ ቻት ላይ አለ and they can take it here. Okay. So the basic concept of human factor as an introduction is as follows. In the first PowerPoint, it says, in a high technology industry, such as aviation, the focus of problem solving is all too often on technology. Because of its behavior or the dynamic nature of aviation, always they are focused on technology. When problems arise, we turn to engineers for technical solution, in spite of accident records that repeatedly demonstrate that at least 3 out of 4 accidents result from performance error made by apparently healthy and properly certified individuals. Look, mostly we are focused on as an aviation, focus on technology. And then when problem arise, in turn, we ask engineers, to solve all problems. Whenever there is a problem, we go to the technicians or we go to the engineers to solve the problem. You know what? In spite of accident record. But always we should check the accident records. But no, what we did is, instead of checking that technical or accident records, we go to always to engineers to ask them, what is the problem? Please fix this. This one is this. And, we are, focused on technology. So we are always thinking that, if something happened wrong, maybe, they are, saying everybody trying to say, oh, this is technology. So the engineers could fix it or could give us, a solution. Because of that, out of 4 accidents, 3 out of 4 accidents results from what? Performance error. Look, performance errors made by apparently healthy and properly certified individuals. Look, certificate የሰጣናቸው healthy የሆኑ በትክክል መስራት ይችላሉ ብለን ያልናቸው ሰዎች በእነሱ performance error ነው ይሄ አደጋ ኢንስቴድ ኦፍ ብዙ ጊዜ ቴክኖሎጂ ነው ማሽን ነው ሰው የሰራው ነው እሱ ማሽኑ ሊበላሽ ይችላል ብለን ለናስብ እየቻልን ነው እስካሁን ድረስ ብዙ አደጋ ሲደርስ እኛ ቶሎ ብለን ኢንጂነሮች እንዲፈቱልን መፍትሄ እንዲሰጡን we have tried like that but the research saying 3 out of 4 accidents result from performance error. That's why now we are learning this human factor. Everybody should know 3 out of 4 accidents result from performance error or human error. Those humans look apparently healthy,
and properly certificated individuals. But as if they are apparently healthy or properly certificated, but still by them all, actually almost all, we can say 3 out of 4, almost all accidents, happen by these individuals or by their performance error. Okay. Anything ጥያቄ ካላችሁ you can ask in the middle, okay? In the rush to embrace new technology, the fallible mortals who interface with and used to እዚህ ጋር የእናንተ ምስል እየከለለኝ ነው ግን እስቲ ቆይ እንደዚህ ባረጋውስ እንደዚህ ሲሆን Okay, anyway, I can read from here. So, in the rush to embrace a new technology, the fallible mortal who interface with and use it are often overlooked the problems causing or contributing to this accident may be traced by poor equipment or procedure design or to inadequate training or operating instructions. ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሲታይ ቴክኖሎጂ ላይ ፎል የምናደርገው እንግዲህ ይሄ ኮዚንግ ለምሳሌ ሞርታል ይሄ ኮዚንግ ኦፍ ሊያብል ኦር ክራሽ ኦር ኮዝ ኦፍ ዴዝ የሚያመጣው ነገር በሙሉ በምንድነው ተብሎ ነበር የሚታሰበው ኢኩዊፕመንቱ ፑር ነው ፕሮሲጀር ዲዛይን ችግር አለበት ኦር ኢንቱ ኢናዲኩዌት ትሬኒንግ በቂ ትሬኒንግ አለመሰጠት ነው ወይም ደግሞ የኦፕሬቲንግ ኢንስትራክሽን ነው እያለን ነበር የምናስበው ነው ግን ያው ችግሩ እንደነገርኳችሁ የሂውመን ፐርፎርማንስ ጉዳይ ነው ስለዚህ እንደዚህ ስንል ግን ፑር ኢኩዊፕመንት የለም ማለታችን አይደለም we cannot say poor equipment or procedure design problem or inadequate training ግን ወስዶ ችግር ሊፈጥር የሚችል ይኖራል በአብዛኛው ግን አዜሆል ሲታይ ግን 3/4ዙ የሚመጣው በፐርፎርማንስ ፕሮብሌም ነው ወይንም ደግሞ ተምረዋል ሰልጥነዋል ሰርቲፋይድ ናቸው በመንላቸው ሰዎች አደጋው ይፈጠራል ይሄ የተገኘ የጥናት ውጤት ነው ሶዛት ለዚህ ነው እንግዲህ ሰዎች በዚህ በፐርፎርማንስ ምክንያት ወይንም ደግሞ የተማሩ ናቸው ዕውቀት አላቸው ጤነኞች ናቸው ባልናቸው እንትን ከሆነ አደጋው ከመጣ ምንድነው ማድረግ ያለብን ወይንስ የሰው ልጅ ከዚህ ውጪ ምን አይነት ችግሮች አሉበት የሰው ልጅ ራሱ ሊሚቴሽኑ ምንድነው ካፓቢሊቲውስ ምንድነው የሚለው ነገር እንድናይና አንደርስታንድ እንናደርግ ነው ማለት ነው ይሄንን ኮርስ እየወሰድን ያለ ነው so let's continue any ጥያቄ አምጡ whatever the origin understanding the normal human performance capabilities limitation and behavior in the operational context the cost both in human and financial terms of less than optimum human performance has become so great that a makeshift or intuitive approach to human factors is no longer appropriate central to understanding flight safety ተመልከቱ እንግዲህ whatever the origin understanding normal human performance capability limitation እና behaviorun ስላላየ operational context ስላይ እንግዲህ the cost both human and financial terms of less than optimum human performance አያችሁ ከhuman sorry አሚር ኦኬ አሚር የገባ ነው እና በካፓቢሊቲ በሊሚቴሽን ቢሄቪየር የሚባሉ እንግዲህ አንድ የሰው ልጅ አንድ ወይም ያንን ሂዩመን ፐርፎርማንሱ ብለን የምንላቸው እነዚህ ናቸው አይደለም ካፓቢሊቲው ምንድነው ችሎታው ምንድነው ሊሚቴሽኑ ምንድነው የማይችላቸው ነገሮች እስከምን ድረስ ነው ገደቡ እንደገና ደግሞ ባህሪው ምንድነው ባህሪው የሚለው ነገር ነው ማለት ነው የምናየው in the operational context ግን ምን አለ መሰላችሁ the cost ተመልከቱ እንግዲህ ኮስት የምናደርገው both in human and financial terms or less than optimum human performance አሁንኛ ብዙ ጊዜ human performance የሚለው ነገር less የሆነ እንትን ሰጥተናል ምክንያቱም ሰውየው ሰልጥኗል ስኪልድ ነው ዕውቀት አለው የተማረ ነው ምናምን ነው እንልና ግን
as a human being የሰው ልጅን capability limitation እና behaviorን ምን እናደርገዋለን ማለት ነው less consider እናደርገዋለን ማለት ነው ስለዚህ በሚገባ capability limitation እና behavior የሰው ልጅ በደንብ መታየት አለበት ማለት ነው ይሄን አሁን እዚህ ነገር ላይ ነው እንግዲህ የምናየው ምን ሲሆን ምን ይሆናል capabilityዎቹ ላይ ምን ችግሮች አሉ limitation ምንላቸው ምንድናቸው behaviorስ ምን ሲሆን ነው ለአደጋ ተጋላጭ ሊሆን የሚችለው በእነዚህ ነገሮች እያጠነጠንን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው motivated to reduce accident rate the world is increasingly trying to better understanding the role of human factor issues in accident causation ስለዚህ የhuman factor causation ምንድነው የሚለው better understanding አሁን ዓለም እያመጣች ነው እና ወርልድ በሙሉ accident rate-ን እያዩና ከቴክኖሎጂ አለመሆኑ ወይንም ከተለያየ ሊሆን ይችላል ግን mostly ግን ከዛ አንፃር አለመሆኑ ሲያዩ ግን ወደ ምን እየመጡ ነው ወደ better የሆነ understanding እያመጡ ነው ወደ ምን the role of human factor ምንድነው human factor role issue ምንድነው causation accident-ን ወደ accident lead ሊያደርገን የሚችለው causations ምንድነው ወደሚለው ሰዎች በሙሉ ወደዛ understanding መጥተዋል ማለት ነው ስለዚህ given the tragic accident record resulting almost entirely from deficiencies in the application of human factor knowledge ተመልከቱ እንግዲህ given the tragic accident record ያንን ሁሉ accident record በተመለከቱት almost entirely from what deficiencies shortage in the application how to apply of human factor knowledge the first one okay wait a minute human factor knowledge okay chi comma አይደለችም human factor knowledge okay ስለዚህ cause ያደረገው ያንን tragic accident እንዲመጣ ያደረገው almost entirely deficiency ያመጣው የአፕሊኬሽን ወይንም አፕላይ ያደረግንበት የhuman factor knowledge ነው human factor አፕላይ የተደረገበት knowledge ነው ስለዚህ የhuman factor knowledge ብለን ስንል ምን ማለታችን ነው ማንንም ይነግረኝ what are the factors of human knowledge እኛ ለhuman factor ያለን ዕውቀት በምን ላይ ነው መመስረት ያለበት ወይንም how to apply the human factor knowledge in the aviation industry or in the aviation as a whole መጀመሪያው PowerPoint ላይ አይተነው ነበር ስለዚህ የhuman factor knowledge ብለን የምንለው ምንድነው ያሬድ ቅድም ባይናቸው በሶስቱ በሊሚቴሽን በካፓቢሊቲ እና በቢሄቪየር ላይ ተመሰረተ ይመስላል thank you ስለዚህ human factor knowledge ብለን የምንላቸው እነሱ ስለዚህ የhuman factor ዕውቀት አለው ሲባል አንድ ሰው ምኖቹ ሲያቅ ነው የሰው ልጅን ምን capability የሰው ልጅን limitation የሰው ልጅን behavior so እነኚህ ሶስቱን ማወቅ ሲቻል ስለሰው ምን አወቅን ማለት ነው የhuman factor knowledge እንዲኖረን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ባልታወቁበት ወይንም human factor knowledgeዎቹን አፕላይ የምናደርግበት not only knowledge by the way አሁን ለምሳሌ የሰውየውን የዛን ፓይለት ወይንም as a whole የhuman factor knowledgeውን አውቀን የሰው ልጅ capability አለው ይችሎታ አለው yes እንደዚህ አይነት ሊሚቴሽኖች አሉት yes እንደዚህ አይነት behaviorም ሊኖረው ይችላል yes ግን አውቀን ብቻ ስላወቀ ይሄንን አደጋ prevent አናደርገው ወይንም አክሲደንቱን መቀነስ አንችልም ስለዚህ ምንድነው ሊሆን የሚችለው the application also it depends on the human capability the human limitation and also the human behavior we should apply it depends on their capability or human factor knowledge ማለት ነው otherwise ዕውቀቱ ብቻ knowledge ብቻው ምንም የሚያደርግልን ነገር የለም ማለት ነው we should know first the capabilities the limitations and the behavior of the human and then the application let's say for example if one pilot maybe
he flies a lot, maybe over the restricted, let's say for one in a day, in the case of National Airways, but maybe, this thing, maybe it depends on the aircraft type or the fleet size. Okay. So if one aircraft, let's say Embraer 145 aircraft, and the pilot of this aircraft maybe flies per day 9 hours. So where we get this thing? Do you think from anywhere else? Or how can we set this 9 hours per day for this specific pilot or for every pilot? Who can tell me? National Airways, from where they get this number or 9 hours per day? Who can tell me? Look, it's from where? It's from human factor knowledge, 9 hours. As per our operations manual, number 9 comes from the human factor knowledge. Okay, there is one pilot, he has a capacity or he's a knowledge, and also he has a limitation. Yes, so this pilot cannot fly over 9 hours per day. This is knowledge as a whole. So even if you write on your operations manual, but if you don't want to use it, or if you never use it, the accident may appear. So the application, there is no application on that time. So if there is no application, just only knowledge is nothing as a whole. So 9 is already a knowledge, but the application is you should govern this situation or this system. Okay, it is 9, it's 9. If he tries to fly over 9, you should stop him. That is the application. So not only the knowledge, the 9, per day is not enough. And also the application. So the accident will come or appear not by the knowledge, but shortage of application, or you cannot apply, or carelessly, just, you negligent this thing, may happen such kind of accident. So not only the knowledge, but also not only the knowledge, but also the application. Okay, ጥያቄ ካላችሁ እባካችሁ። ICAO introduced human factor training in the training and licensing requirement of Annex 1, 1989, in the operation of aircraft of requirements of Annex 6, 1995, and in the airworthiness requirement of Annex 8 in 2001. ይህንን ICAO ሴት አድርጓል። human factoርን ኢንትሮዲውስ ያደረገው ICAO መጀመሪያ ለላይሰንሲንግ አኔክስ 1 ላይ በ1989 operation of aircraft requirements Annex 6 1995 and airworthiness ደግሞ Annex 8 ላይ በ2001 እነኚህን የሁman factor ትሬኒንጎችን ኢንትሮዲውስ አድርጓል ማለት ነው። In addition, largely through its flight safety and human factor study group, ICAO has been attempting an increased awareness of human factors across the international aviation community since 1990. ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ እነኚህ ትሬኒንጎች እየተሰጡ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህንን ካልን ዘንዳ ምን ማለት ነው human factor ታዲያ? አሁን ከላይ ያየነውን አይተናል መተናል። እንዴት እናድርገው? ጠቅለል አድርገን እንዴት እንየው? ምንድን ነው human factor? ከዚህ ተነስቶ ማን ነው የሚነግረኝ? human factor is what? ሮዚ አቤት ሮዚ የምትይ ነገር የለም?
ኦኬ ስለዚህ የሚነግረኝ ሰው ካለ ልስማ ከሌለ እንቀጥል ኦኬ The human is the most flexible, look, adaptable and vulnerable. እቺኛዋን እንድታዩት ፈልጋለሁ sorry valuable በኋላ ላይ ነው vulnerable የሚመጣው The human is the most flexible, adaptable and valuable elements of the aviation system. Aviation አለ human ምንም ሊንቀሳቀስ አይችልም. It can't be. ምክንያቱም human ከሌለ ስራዎቹን ሊሰራ የሚችል ምንም ነገር የለም. ምክንያቱም human ምንድነው በተፈጥሮ flexible ነው. አዳፕት ያደርጋል እንደገና ደግሞ በጣም valuable ነው ምክንያቱም እሱ ነው ዲሲዥን ሜኪንግ የሚሰራው ማለት ነው elements of the aviation system but it is also the most vulnerable አያችሁ vulnerable ነው የተጋለጠ ነው to influence that can adversely or negatively affect ለመደረግ ለዛም ደግሞ ፐርፎርማንሱን ሊጋለጥበት ደግሞ የዛናው ኃይል የተጋለጠ ነው ምክንያቱም ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል ማለት ነው vulnerable to influence adversely influence ይደረጋል ማለት ነው ስራ ስታበዙበት ሊሰራ ከሚገባው ታይም በላይ ከሰጣችሁት ከፋሚሊ ጋር ፕሮብሌም ቢኖረው የሆነ ነገር ቢከሰትበት ይሄው ሰው አሁን ምን ያህል ነው flexible adaptable እና valuable element ለአቪዬሽን ያለው ሰው በሚፈጠርበት ነገር ደግሞ በቀላሉ ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል ተጋላጭ ይሆናል ለምን adversely ለሆነ ነገር በፐርፎርማንሱ ላይ adversely ኔጌቲቭ ነገር ሊመጣበት ይችላል ማለት ነው ወይንም ኦፖዚት ነገር ሊመጣበት ይችላል ማለት ነው ኦፖዚት ኦፍ ፍሌክሲብል አዳፕተብል ኤንድ ቫልዩብል እንደገና ወደ ተገቢ ወዳልሆነ ነገር ሊሄድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ለዚህም ኢንፍሉዌንስ የሆነ ነው ወይም የተጋለጠ ነው ማለት ነው ፐርፎርማንሱ በዚህ መንገድ ሊታይ ይችላል adversely ሊታይ ይችላል ማለት ነው with the majority of accidents resulting from less than optimum human performance there has been a tendency to attribute them merely to human error አያችሁት አብዛኛው ኤረር ጉዳይ merely to ምንድነው human error ነው የሰው ልጆች ስህተት ነው አብዛኛው ስንሰማ አሁን በአለም ላይ ኤኒ የአውሮፕላን አደጋዎችን ስትሰሙ ምንድናቸው አብዛኞቹ የሂውመን ኤረር ነው የፓናማ አፍሪካንን ታስታውሳላችሁ አይደል ማንም ይነግረኝ ስለሱ እነዛ አውሮፕላኖች 747 የተጋጩት በሰው ስህተት ነው አይደል ምክንያቱም ይሄኛው ላይ ነው የሚጨርሰው ሳይወጣ ለዛኛው ላንዲንግ ፈቀደለት ማለት ነው ይሄኛው ቴክ ኦፍ ያደረገ ለዛኛው ላንዲንግ ተፈቀደ እንግዲህ ይሄንን ያደረገው እንግዲህ ኮንትሮል ታወሩ ነው ስለዚህ ስለ ሂውማን ኤረር ነው የምናወራው እና እንግዲህ 500 ምናምን ሰው ያለቀበት ትልቁ በጣም እጅግ በጣም ካታስትሮፊክ የሆነ አደጋ የተፈጠረው በሰው ልጅ ወይንም በሂውማን ኤረር ነው ስለዚህ የሂውማን ኤረርም እንደገና ምን እንዳልኳችሁ ፐርፎርማንሱ አፌክት ይደረጋል ማለት ነው ኔጌቲቭሊ ግን አሁን ይሄ ታወር ላይ ሰራ የነበረ ሰው ላለፉት ዘመናት እኮ ሲሰራ የነበረ ነው ዌል ፐርፎርመንት ነው ዕውቀት አለው በደንብ ላይሰንስድ ነው ሁሉ ነገር ያውቃል አዚፍ ቅድም እንዳለ ይሄ ሁሉ ነገር ኖሮት ግን እንግዲህ ታሪኩ ሲጠና ወደ ኋላ ብዙ ነገር ልናይ እንችላለን ታሞ ሊሆን ይችላል አይምሮ በሆነ ነገር ያሰበ ሊሆን ይችላል ክሊኒ ያሰበ ሊሆን ይችላል እና በብዙ መንገድ ችግሩ ግን በሂውማን ኤረር ተፈጥሯል ማለት ነው ስለዚህ የሂውማን ኤረር ይሄንን ሁሉ 500 ምናምን ሰው ያንን ሁሉ የማሽን አውሮፕላኖቹ ቀላል ዋጋ አይደለም ያላቸው እንደገና ይሄ ሁሉ ነገር ተፈጥሯል ማለት ነው ስለዚህ ሚርሊ ምንድነው ማለት ነው አብዛኛው አደጋ የሚፈጠረው ቴንደንሲው ወደ ሂውማን ኤረር ነው ለማለት ነው ኦኬ እንቀጥል ክቡር ተው ኦኬ an error attributed to human in the system may have been designed included or facilitated by inadequate training faulty procedure or poor concept of layout of checklist or manuals safety audits must ultimately seek ways of minimizing or preventing human errors of all kinds ዳይት ሞቶ ነበር እንዴ አረበላ so an error attributed
An error attributed to human in the system may have been designed, induced, or facilitated by inadequate training, faulty procedure, or a poor concept of layout of checklist or manuals. Safety audit must ultimately seek way of minimizing or preventing human errors of all kinds that might jeopardize safety. ስለዚህ እነኚህ ሊሆኑ ከቻሉ ይሄ ፎልቲ ፕሮሲጀር እነዚህ ምን መደረግ አለባቸው መስተካከልና በትክክል in place መሆን አለባቸው ስለዚህ ሴፍቲ ኦዲት ምንድነው የሚለው must ultimately seek a way of minimizing or preventing human error ስለዚህ human errorን ሴፍቲ ኦዲት በሚገባ ወይንም በአግባቡ ultimately ሲክ ማድረግ አለበት ወይዎቹን ምክንያቱም human errorን ለመቀነስ ወይንም prevent ለማድረግ properly ሲክ ማድረግ አለበት ወይዎቹን መፈለግ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ካምፓኒዎች ሴፍቲ ኦዲት መስራት አለባቸው ሴፍቲ ኦዲት ሲሰሩ ትሬኒንጉ inadequate ከሆነ ፕሮፐር የሆነ ትሬኒንግ መሰጠት አለበት ፎልቲ ፕሮሲጀር ካለ እሱ መስተካከል አለበት ፑር ኮንሰፕት በዛ ጉዳይ ላይ አነስተኛ የሆነ ዕውቀት ከሆነ ያ ነገር መደረግ አለበት ሌአውት ኦፍ ቼክሊስት የቼክሊስቱ ሌአውት በትክክል ወይንም ማኑዋል ከሆነ በትክክል እነኚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው ማለት ነው ምክንያቱም ወደዛ እነኚህ ነገሮች ወደ ምንድነው የሚወስዱን ወደ ሂውማን ኤረር ስለሚወስዱን ወደ ሂውማን ኤረር ሊወስዱን ስለሚችሉ ወይንም ደግሞ ሴፍቲ ጂኦፓራዳይዝ ሊያደርጉ ስለሚችሉ እነዚህ ነገሮች በአግባቡ መታየት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ያሬድ ጥያቄ አለ የለኝም ሚስተር ኦኬ ሌላ ጥያቄ ሮዚ ኤኒዋን እንቀጥል Understanding the predictable aspect of human performance and limitation and applying this understanding in operational environments are the primary concern. Look, the first concern, that means the primary concern of human factor. Understanding the predictable aspect of human performance. Predict የሚደረገውን human performance and limitation. And applying this understanding. You see, not only knowing, as we discussed earlier, not only understand, but also applying. Understanding, applying, ayachu, performance and limitation ማወቅ ብቻ ሳይሆን apply የማድረግ operational environments are the primary concern of human factor ስለዚህ ይሄን በሙሉ operational environment-ን ቼክ ማድረግ ምን መሆን አለበት ማለት ነው primary concern መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ human factor ምንድነው ማለት ነው prime concern ነው ወይንም primary concern ነው ማለት ነው ዋናው የሰዎችን ሁኔታ ማወቅ ነው የሰዎች ያሉበትን ስታተስ ማወቅ ነው ማለት ነው እሱን ካላወቅን የፈለገነው አይነት ማኑዋል ቢኖረን የፈለገነው አይነት ቤስት ነገር ቢኖረን የሰዎችን ሁኔታ አውቀን እሱን ደግሞ ክትትል ማናረግን አፕላይ ማናረግ ከሆነ በርግጠኝነት አደጋው ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው Okay, many of the early human factor related concerns is aviation were about the effect of people of noise, vibration, heat, cold and acceleration forces. Look, የመጀመሪያዎቹ እንግዲህ እንደዚህ ነበሩ the effect of people noise የሚወዳለ ይሄ human በደንብ አፌክት ያደርጋል ስራው ላይ በጣም ጫጫታ የበዛበት አካባቢ ካለ በጣም አስቸጋሪ ነው properly perform ማድረግ ያቀተዋል vibration የሆነ ሚነዝር ነገር እዛ አካባቢ ካለው and also he cannot do his job properly and heat በጣም ሙቀት ቦታ ከሆነ አስሬ ስታወርቁ ሲያለባችሁ ምናምን በጣም ደግሞ ብርድ ከሆነ you see cold ነገር ካለ ሌላ acceleration force ካሉ አክሰለሬት የሚያደርግ በዚህ ጋር የሆነ ነገር ከተማችሁ በጣም ምን ይሆናል ማለት ነው የሰው ልጅ ዲስቶርት ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው እንግዲህ ኢፌክቶች ናቸው በቃ የሆነ ምንድነው ይረብሿቸዋል የሰው ልጅን በብዛት የሚረብሹ ነገሮች እነዚህ ናቸው ይሄ እንግዲህ የመቼ ነው many of early human factor የኤርሊ ጊዜው ወይንም ቀደም ያለው የመጀመሪያው የሰው ልጅ human factor human መሆኑ ከታወቀ በኋላ መጀመሪያ የታወቁት እነዚህ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ early human factor related concerns እነዚህ ነበሩ ረብሻ noise vibration heat cold acceleration forces እነዚህ ናቸው ሰው ልጅን እየረበሹ ያሉት አሉና አሁን noisy ቦታ ከሆነ በተለይ aviation ሲሆን aviation በቃ በጣም የሚረብሽ ቦታ ከሆነ ሰዎቹ ስራውን በአግባቡ የሚሰሩትን ሰዎች
ከዛ ከኖይዝ ቦታ የማውጣት ቫይብሬሽን ካለ ከዛ አካባቢ ሙቀት ከሆነ ሙቀቱን አቨሬጅ የሚያደርጉበት የሚያስተካክሉ ብርድ ካለ ብርዱ የሚቆጣጠሩበት ነገር ለማድረግ ነው የተሞከረው የመጀመሪያው ሙቀት እሱ ነው የነበረው ስለዚህ human factor related concern እሱ ነበር የኤርሊው ማለት ነው okay since the dawn of aviation understanding of human factor has progressively developed and been refined እንደገና ደግሞ በጣም አደጋያችሁ በጣም ሲደጋገም እንትኑ የአቪዬሽን ሁኔታው እየወረደ መጣ ዳውን እያደረገ ሲመጣ እንደገና ምን ማድረግ ተጀመረ ማለት ነው understand human factor has progressively እያደገ እንዲመጣ ተደረገ develop has been refined እንደገና ያ የhuman factor situation ወይንም ምንድናቸው what are the factors የሚለው እንደገና refine እንዲደረግ ተሞከረ ማለት ነው okay እንቀጥል the overall accident record reflects a great diversity of factors አያችሁ great diversity of factors ነው adversely affecting negatively ማለት ነው affect human performance in flight operation ስለዚህ flight operation ላይ ምንድነው የሆነው overall accident record ሲታይ reflects great diversity of factors adversely affecting human performance ነው affect ያደረገው በflight operation ላይ ያው specifically ስለ flight operation ስላወራን ማለት ነው okay the following are examples of phrases from the casual finding in reports several high profile aviation accidents የመጀመሪያው duties were not properly allocated and the whole crew became reoccupied with a landing gear indicator bulb the captain as a leader did not properly manage the resources that were available to him look duties were not properly allocated አያችሁ ይሄ ራሱ እንግዲህ ለአደጋ እንዴት ሊያጋለጥ እንደሚችል duties weren't properly allocated ለእያንዳንዱ ሰው የሚገባው ስራ አልተሰጠው properly allocate አልተደረገ and the whole crew became occupied ነበሩ እንደገና whole crew reoccupied ሆኑ ምን ለማድረግ with a landing gear indicator bulb look እንግዲህ አሁን የላንዲንግ ጊር ኢንዲኬተር በልቡን እንግዲህ ፊክስ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ወይንም አንድ ነገር ለመስራት ሊሆን ይችላል ግን ሁሉም ሰው ነው እዛ ቦታ ላይ እንደገና የተሳተፈው ምክንያቱም የዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ጆብ ወይንም ደግሞ ዲዩቲስ ለእያንዳንዱ አንተ ይሄን ሰራና አንተ ይሄን ነው የምታደርገው ብሎ ፕሮፐርሊ አልተሰጣቸውም ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር በፐርፎርማንስ ላይ ወይንም በፓይለቱ በአግባቡ ስራው ወይንም ለነሱ ባለመስጠት ምክንያት ይሄ ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው a visual illusion related to the black hole phenomena visual illusion related to the black hole phenomena ሂዱና አንብቡት ኢንተርኔት ላይ ያለ ይሄን ስለ ቪዥዋል ኢሉዥን ምንድነው ይሄ ብላክ ሆል አንድ የሚባል ነገር አለ እዛ ላይ ያለ እሱን ሂዱና እስኪ እዩት የተፈጠረው ይሄ በምን የመጣ ነው መሰላችሁ በሂውማን ኤረር ነው these are examples by the way እነኚህ ኤግዛምፕሎች ናቸውና እነዚህን ስታዩዋቸው ስራችንን በአግባቡ ባለመከፋፈልና ዲዩቲያችንን በትክክል ባለመሰጣጣት እንኳን የሚመጣ ትልቅ አደጋ ሊኖር ይችላል ማለት ነው ኦኬ The force applied by the cargo handler to close the door design and the incomplete application of a service bulletin. ተመልከቱ ምንድነው የሆነው የካርጎ ሃንድለር ክሎዙ የካርጎ ዶሩ ምንድነው የሆነው ፎርስሊ በጣም እንትን አድርጎታል ማለት ፎርስ አፕላይ አድርጓል ሰውየው ማለት ነው ሲዘጋው ፎርስ በጣም አፕላይ ተደርጓል the force applied by the cargo handler to close the door አይታችኋል አሁን ምንድን ነበር ማለት ነው ፎርስ አያስፈልገውም ነበር ይሄ ነገር አያችሁ ስለዚህ ይሄ የሂውመን ስህተት ነው አንብቦ ተረድቶ ነገሩን ማስተካከል የሰው ልጆች ማድረግ ያለባቸው ነገር ነው አሁን እንግዲህ ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ፎርስ ላይ አፕላይ ያደረገ ሰው ምናልባት የተማረ ነው ምናልባት ሰርቲፋይድ ነው ገባችሁ ግን ፎርስ ላይ አፕላይ በማድረጉ ምክንያት ምንድነው የተፈጠረው close the door design and the incomplete application አያችሁ ዲዛይኑ ላይና ኮምፕሊት የሆነ እንትን እንዳይኖር አድርጓል ማለት ነው completely apply properly apply እንዳያደርገው ለምንድነው ሰርቪስ ቡሌቲኑ እንደሚያዘው እንደ ህጉ መሰረት he cannot apply ምንድነው ያደረገው እሱ ቴክኒኩን ሳይሆን የተጠቀመው ወይንም አንብቦ ሳይሆን ሊዘጋ የሞከረው ፎርስ ነው አፕላይ ያደረገው ማለት ነው ሜቢ አሁን ይሄ ነገር ወይ ፕሮፐርሊ አልተዘጋም እንግዲህ ምንድነው የሚለው ካርጎ አንደር ዘ ዶር
ዲዛይኑና ኢንኮምፕሊት ነው አፕሊኬሽኑ ወይንም አፕላይ ያደረገው ነገር ኢንኮምፕሊት ነው በጣም እንግዲህ ወይ ስትመቱት ወይ ተመልሶ ይከፈታል ወይም ደግሞ ወደ ውስጥ በጣም ገባ ሊል ይችላል ያምን ሊያመጣ ይችላል እንግዲህ ኤር ሊያስገባ ይችላል የተለያየ አይነት ሲቹዌሽኖችን ሊፈጥር ይችላል ስለዚህ maybe it leads to accident ማለት ነው okay let's see the other one lack of clarity and inadequacies in the air traffic control procedure and regulations the absence of timely action on the regulatory body to resolve a known problem in air traffic terminology. Communication ተምራችኋል? Communication አልተማራችሁ? So there is a lack of clarity and inadequacies of air traffic control procedure and regulation. አሁን ይሄን ኖሌጅ የሌለው ፓይለት ወይንም ደግሞ ምንድነው የሚለው በትክክል lack of clarity ወይንም ግልጽ የሆነ ኮሙኒኬሽን ከሌለ እንግዲህ በሬዲዮ አለመሰማማት ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት ያ ነገር ግን በአግባቡና በወቅቱ ፊክስ ባለመደረጉ ምክንያት ሳንሰማማ ቀርተን እንዲህ ሲል እንደዛ ያለ መስሎ አደጋ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው it leads to accident ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በጥንቃቄ ሊታዩ የሚገባቸው ናቸው ለምሳሌ ሌላው ብሬክዳውን ኢን ኖርማል ኮሙኒኬሽን ተመልከቱ ኖርማል ኮሙኒኬሽን አለ ግን አንዳንድ ጊዜ ብሬክዳውን ይኖራል ለምሳሌ እኔ ያሬድ ብያለሁ ያ እልና ብሬክዳውን አድርጎ መጨረሻ ድ ስል ሬን አልሰማናትም ስለዚህ እዛ ማከል ላይ ምን እንዳለ ስለማናቅ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ብሬክዳውን የሆነ ኮሙኒኬሽን ከተፈጠረ ያ ኖርማል ኮሙኒኬሽኑ ብሬክዳውን ካደረገ ፕሮሲጀር ኤንድ ሚስ ኢንተርፕሬት ደግሞ ካደረገ የተነገረንን ነገር ሚስ አድርገን አንደርስታንድ ካደረግነውና ሚስ ኢንተርፕሬት ካደረግነው ሌላ አደጋ ይፈጠራል ይሄ ሁሉ የምናወራው ነገር እንግዲህ ምንድነው ማለት ነው ሂውማን ኤረር ነው ማለት ነው ፕሮፐርሊ አንደርስታንድ ማድረግ ነገሩን መቻል አለብን ማለት ነው እንዲህ ያለ መስሎኝ ነው የሚባል ነገር አይሰራም ማለት ነው ሶ ሚስ ኢንተርፕሬት ኦር ቨርባል ሜሴጆችን ሚስ ኢንተርፕሬት ማድረግ ብሬክዳውን ኢን ኖርማል ኮሙኒኬሽን ፕሮሲጀር ካለ ይሄው ነገር ይፈጥራል ማለት ነው ይሄ ስለዚህ በጣም አደገኛ ይሆናል ማለት ነው co-pilots lack of assertiveness in communicating his concern about erroneous engine thrust reading ተመልከቱ እንግዲህ ይሄኛውን co-pilotም እርግጠኛ ሳይሆን አሁን co-pilot ነው lack of assertiveness ኖሮት ምንድነው የሆነው communicating his concern about erroneous engine thrust reading እንግዲህ ኢንጂኑ ኤረር እያነበበ ነው ወይንም ትረስት ሪዲንግ ውስጥ ታነቡት ኤረር እያነበበ ነው ግን እሱ ግን እርግጠኛ አይደለም አሰርቲቭነስ የለውም ስለዚህ lack of assertiveness ነው ስለዚህ ኮሙኒኬት አላደረገም ስለዚህ it leads to also accident እና እነዚህ ነገሮች በትክክል የሚታዩና ወይም ሊታዩ የሚገባቸው ናቸው ማለት ነው ሌላስ ኦኬ variations in panel layout among the aircraft variations ሲፈጠር የፓኔል ሌአውት ላይ ከአውሮፕላን ስለሚለያይ ለምሳሌ excessive reliance on automation reliance እንግዲህ አውቶሜቲክ ወይንም አውቶማቲክ የሆነው አንዳንድ ስራዎች በራሳቸው ይሰራሉ ለምሳሌ እንደ አውቶ ፓይለት አይነቶቹ አውቶ ፓይለት ኢንጌጅ ስታደርጉ ራሱ ነው አይደለም የሚበረው ስለዚህ excessive reliance automation ላይ ስትሰሩ any automation ሊሆን ይችላል አውቶ ፓይለት ብቻ ሳይሆን ሌላው pilots had not set the flaps thus violating the standard operating procedure ስለዚህ ፓይለቱ ደግሞ ለምሳሌ had not set the ፍላፖችን ሴት ባያደርጋቸው ለምሳሌ ለማረፍ ሲመጣ ፍላፕሶች እንዲመጣጣፍ አለባቸው አይደለም ድራግ እንዲመጣ ምክንያቱም ፍጥነት እንዲቀንስ ድራግ እንዲመጣና ስለዚህ እንደዚህ ዲዛይን ነገሮችን ካላደረገ ምናልባት ኤክስከርሽን ሊያጋጥም ይችላል ከረንዌይ ሊወጣ ይችላል ያንንም ባያደርግና ሴፍሊ እንኳን ቢያርፍ ምን አድርጓል ማለት ነው ቫዮሌት አድርጓል ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀሩን ማለት ነው ስለዚህ ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀሩን ቫዮሌት አደረገ ማለት ዛሬ ነገ it causes to accident ማለት ነው ስለዚህ ሂውማን ኤረሮች በቀላሉ የሚታዩ ነገሮች አሉ እጅግ አደገኛና እንዳልኳችሁ ቅድም ደጋግሜ እንዳልኩት 3/4ኛው አደጋ በአለም ላይ የሂውማን ኤረር ስለሆነ ማለት ነው ጥያቄ አለ ሮዚ የለም ንገሪ ነው እሺ as can be gathered from these examples
Optimizing the role of people in a complex, high technology working environment involves all aspects of human performance. Decision making and other cognitive processes, the design of displays and controls, and flight deck and cabin layout, communication and computer software. And ስለነዚህ ነገሮች ነው እንግዲህ እስካሁን ኤግዛምፕሎቹን ያየነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ከምን ጋር የተገናኙ ናቸው ነው የሚለው all aspects of human performance ናቸው ማለት ነው። human performance ላይ የሚፈጠር ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ኬርለስ የምንሆንበት ምንም ችላ የምንልበት ወይም እንዲህ ሊሆን ይችላል ብለን የምንገምትበት ስራ የለም ማለት ነው በአቪዬሽን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፕሮፐርሊ መታወቅ ያለባቸው ይሆናሉ ማለት ነው። Maps and charts and documentation such as aircraft operating manuals, standard operating procedures and checklists. ይሄ ነገር ዘብረቅ አለብኝ እንዴ? ኦኬ ስለ ማፕ እና ቻርት ነው የሚያወራው እዚህ ጋር and documentation such as aircraft operating manuals and standard procedures and እነዚህ ናቸው እንግዲህ አሁን አውሮፕላን ውስጥ ማፕ እና ቻርት ብለን የምንላቸው documentation such as aircraft operating manuals, standard operating እነዚህ ለምንድን ነው እዚህ ጋር የሚገቡት ማለት ነው? እነዚህ ዋና ናቸው ለአደጋ ዋና ናቸው። በቃ እነዚህ ፕሮፐርሊ ሃንድል አለማድረግ it may cause an accident. ሉክ አሁን ማፕ በትክክል ካልያዛችሁ ቻርቶች ከሌሉ አውሮፕላን ውስጥ ወይም ደግሞ ኖሮም ፕሮፐርሊ ማናነባቸው ከሆነ እንደገና ደግሞ ዶክመንቴሽን የተለያዩ ዶክመንቶች አውሮፕላን ውስጥ አሉ። ባለፈው እንዳወራናችሁ ለምሳሌ ሚኒመም ኢኩዊፕመንት ሊስት የተለያዩ አይነት ዶክመንቶች አሉ። እነሱም ፕሮፐርሊ ካላየን ካልተጠቀምንባቸው ኦፕሬቲንግ ማኑዋሎች፣ ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀሮች፣ ቼክ ሊስት አሁን ቼክ ሊስት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ፓይለት እና ኮፓይለት ምንም እንኳን ቢያውቁትም አንብበው ነው የሚሰሩት። ዴቭ አለ አለው ዴቭ አለው ማነው መኪና የሚነዳ? ዳዊት የለም እንዴ? መኪና ትነዳለህ? አዎ እነዳለሁ። ንገረኝ ፕሮሲጀሩ። የምንም ፕሮሲጀር? የመኪና አነዳዱን ነው። ኦኬ ሲነሳ ማለት ነው። ረዳት አለ? አይ ረዳት የለኝም። ጋቢና የሚቀመጠው ሰውዬ በመንዳት ያግዛል? አይ በመንዳት ያግዛኝ ማለት አንዳንድ ነገር እናወራ እንችላለን። ስፈጥን እንስ ምናምን አይ መንዳት ማለት ይሆናል። አንድ ሰው አይ የምታወሩት ስለመንዳት ነው ወይ ነው? አይ ምናልባት ስለ መንገዱ አንዳንድ ነገር ልትለኝ ከሆነ ብዬ ነው። አይደለም ስለ ቼክ ሊስት ላወራ ፈልጌ ነው። አይ ምንም ነገር የለም። ምንም አጣው ታጣፈ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ይላል ማላውቀው ከሆነ መንገዱን እንደዛማ ይለኛል። ኦኬ እሺ አሁን አንተ መኪና ውስጥ ገባ and then what to do? ሞተር አስነሳለሁ ከዛ እንቀሳቀሳለሁ። በቃ የምታነበው ነገር አለ? nothing ምን አነብ ይችላልው? ምንም የለም አይደል? ምንም የለም። ምንም አንብቤ ማለት እንዳለ ነው ወዲያው ነው ታስነሳው? አዎ አስነሳለሁ። በቃ ጀስት ድራይቭ አደርጋለሁ። እሺ ዴቭ አቤት ሚስተር አንተስ መኪና እንዴት ነው የምትነዳው? ማለት ከመነሻው ጀምሮ ያለው ነው? አዎ ኢንጂኑ እስክታስነሳ እስኪ አትሊስት ያ ጧት ላይ ከፍቼ አይቼ ምንም ፍሳሽ ምናምን ሌላ አረጋግጬ ከዛ በኋላ ሞተር አስነሳለሁ። ከዛ በኋላ ጌጅ ላይ የሚያበራ ነገር ካለ ምናምን ቼክ አደርጋለሁ። ከዛ ሞተር ትላለህ። ሞተር አስነስተህ ጥሩ ረዳት ይኖርሃል ጋቢና? አረ የለም አይደል? በጣም ጥሩ። ግን እስኪ ማነው አውሮፕላን ሲሆንስ ምን ይመስላችኋል? ረዳት ያለ አይሮፕላን ረዳት አለ የመጀመሪያው አይደል? ሰዎች ሳይሆን መጀመሪያ የሚሞሉ ነገሮች አሉ። አይ ግድ የለም አውሮፕላን ውስጥ ገባ። አሁን ስለ ቼክስ ልናወራ ነው። ግን ባይዘው ረዳት የሌላቸው አውሮፕላኖች አሉ። በጣም ትንሽ አውሮፕላኖች አሁን ረዳት የላቸውም። አንድ ሰው ሊያንቀሳቅሳቸው ይችላል።
እሱ ሰውዬስ ምን ያደርጋል? ወይም ደግሞ ረዳት ያለው ፓይለትስ ወይም ኮፓይለት ሲኖርስ with this checklist ምንድን ነው የሚያደርገው? ወረቀቱን ያመሳስለዋል ይመስለኛል። ማለት ከምን ጋር አንዳንድ ቼክ ያደርጋል ፕሌን ይዞር እንደ ኤንጂን አንዳንድ ክፍተት ቦታዎች ፕሬሸራይዜሽን ከዛ ወረቀት የሚሰጠው ወረቀት አለ የዲስፓቸር እሺ እሱን ወረቀት ቼክ ያደርጋል። ሁለት ወረቀት ነው የሚሰጠው ይመስለኛል። ሁለቱ መመሳሰላቸውን ቼክ ያደርጋል። እሺ ማለት ወረቀቶቹ ላይ ልክ እንደ የአየሩ ጸባይ ለፕሌኖቹ ሙሉ እንትን ፓሴንጀር እንደያዘ ኪሎግራም እንደጫነ ፊውል እንደያዘ ከየት መሄድ እንዳለበት የሚያደርሱ ምን ማድረግ እንዳለበት እዛ ላይ ሙሉ ስለ ፕሌን ይጻፋል። እሱን ቼክ ካደረገ በኋላ ያው ኤንጂኖቹን ኢንጂኑ ጋር ደረሰ። እሺ እነዚህ ካየ በኋላ እስካሁን ያን የመጣበት ትክክል ነው። እነዚህን ካየ በኋላ ኮፓይለቱም ካለ ትልቅ ፕሌን ሆነ ኮፓይለቱ ይኖራል። እንደ ሶሎ ፍላይት ከሆነ ደግሞ ብቻውን በሚሆንበት ሰዓት ያው ኤንጂኑን ያስነሳል። ያል ሲስተሞቹን ያል ማለት እንደ ፒዲኤፍ ነው የሚባሉት እነሱን ያል ያው ስፒዱን ጨምሮ ይነዳዋል ፕሌን እንትን ሲሰጡት ማለት ነው። መብረር እንዳለበት ሲነግሩት ማለት ፍሪ ዶነር ራንዌው ሲነግሩት ሙሉ ቼክ ካደረገ በኋላ ሮትሉ መጥፋት ከዛ ይሄዳል። ጥሩ ሀሳብ ነው። ናይስ ነው። እኔ ስለ ቼክሊስት ላውራ የፈለኩበት ዋናው ነገር ምንድነው ኢንጂኑን ልታስነሳ ስትል ኢንጂኑን ከማስነሳት በፊት ማለት ነው ቼክሊስት አንድ ቼክሊስት ሁሉ አውሮፕላን ውስጥ የሚቀመጥ ቼክሊስት አለ። before engine start, before taxiing and before take off የሚባሉ and then ደግሞ ላንዲንግ ልትመጣ ስትል ደግሞ የሚሰራ ቼክሊስት አለ። ላንድ ለማድረግ ስትመጣ ምንድነው የምታደርገው የሚለውን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኢንጂን ከማስነሳት ብንጀምር ጀስት ኢንጂኑ ሊነሳ ሲል ይሄ ቼክሊስት እዛ ጋር አለ። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? በረከት ለአስረኛ ጊዜ ነው አድሚተም እሺ ምንድነው የሚደረገው? እርስ በርሳቸው ኮፓይለት ወይንም ፓይለቱ ወረቀቱን ይይዛሉ። ከዛስ እንትን ኦኬ ፊውል ምናምን ኦኬ እንትን እንደዚህ ኦኬ አሁን እየሰራ ነው እንግዲህ ማለት ነው። ለምሳሌ አይድል ላይ መሆን አለበት የስ ኦኬ እንትን እንደዚህ ያድርገው ኦኬ ኦን ነው። ይሄ ነገር ሸት መሆን አለበት ሸት፣ ይሄ ነገር ኦፍ መሆን አለበት ኦፍ፣ ይሄ ነገር ኦን መሆን አለበት ኦን። አንዱ ያነባል አንዱ ይሰራል። ኢንጂኑን ስታርት እስከሚያደርጉበት ድረስ ያለው ፕሮሲጀር የሚገርማችሁ ነገር ይሄን ነገር ደጋግመህ ከመስራት የተነሳ አይምሮ ውስጥ ገብቶ ሁሉ ነገር በቀላሉ ልትሰራው ትችላለህ። በጣም ሲምፕል ነው። ነገር ግን አለ ቼክሊስት እየተናበብክ ሳትሰራው ብትቀር ግን ሃይ የሆነ የህግ ጥሰት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ቅድምም ብለናል ማለት ነው የሰው ልጅ በተለያየ ምክንያት ነገሮችን ሊረሳ የሆነ ነገር ሊከሰትበት ሊያመው ሊጎዳ የሆነ ኬርለስ ሊሆን ሊሰለቸው እንቅልፍ ሊያጣ ስለሚችል ሁልጊዜም ቼክሊስት መናበብ ምንድነው ማለት ነው ይዘመስ። አለበለዛ ቼክሊስት ሳትናበቡ ኢንጂኑን ካስነሳችሁ በኋላ አንድ ነገር ሃፐን ቢያደርግ አያችሁ የሂውማን ኤረር ይሆናል ማለት ነው። የሂውማን ኤረር ይሆናል ማለት በምንም ተአምር we should read each other with this checklist። ይሄን አርክ ልክ ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ ኢንጂኑ ተነሳ። ኢንጂኑ ልክ አብቅቶ ተነስቶ ወደ በጎማ ታክሲ ለማድረግ ሲሞክር ደግሞ አሁንም ምንትናበቡት ነገር አለ። ግራህን ተመልከት፣ ቀኝህን ተመልከት፣ ይሄንን አድርግ እኔን አድርጋለሁ እያነበብክ ነው የምትሰራው። የምትዘለው ነገር አይኖርም ማለት ነው ስታነብ። ስለዚህ በምንም አይነት ተአምር ቼክሊስት ሳይናበቡ ምንም ነገር አይሰራም። ከዛ ሄዶ ደግሞ ቴክ ኦፍ ፖዚሽን ላይ ይቆማል። አውሮፕላኑ ሮል ከማድረጉ በፊት ያንን የቀድሚያ ዝግጅቶቹን እንደገና ይናበባሉ። ይሄ ዝግጁ ነው የስ፣ ይሄ ኦን ሆኗል የስ፣ ይሄንን አድርግ የስ ከተናበቡ። ምክንያቱም ይሄንን ሲያወሩ ልብ አድርጉ ኤፍዲአር ምን ያደርጋል? ወይንም ኮክፒት ሪከርደር ቮይስ ምን ያደርጋል? ይቀዳል አይደለም? እያንዳንዷን የምታወሩትን ነገር ስለሚቀዳ በህጉ መሰረት እየሄዳችሁ መሆኑ መታወቅ አለበት ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ሮል አድርጎ ቴክ ኦፍ ያደርጋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይም ለማረፍ ስትመጡ
ያንን ፕሮሲጀር ተከትላችሁ ተናባችሁ ነው ማለት ነው የምታርፉት። ኦኬ ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ለምንድን ነው በወረቀት ተጽፈው ሁሉ ጊዜ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሌ የሚነበቡ የሆኑት ለምንድን ነው? ሁሌ እዛ አውሮፕላን ውስጥ የሚቀመጡ ናቸው። ለምሳሌ የሲቪል አቪዬሽን ኢንስፔክተር ስፖት ቼክ መጥቶ ድንገት ሲያይ ቼክ ሊስት ባይኖር ያን አውሮፕላን አያስበረውም ወይንም ሊቀጣችሁ የሚችለው ነገር እጅግ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አያችሁ ለምንድን ነው እንግዲህ ሁሉ ዝግጅትና ሁሉ ነገር ሂውማን ኤረርን ሚኒማይዝ ወይንም ፕሮቴክት ለማድረግ ነው ማለት ነው። ፕሮቴክት ለማድረግ ነው ማለት ነው። አዘርዋይዝ ይሄንን ስራ መስራት የምር እነዚህ ነገሮች ከሌሉ ስራው ቢቀር ነው የሚሻለው። አልበዛ በጣም በጣም ሲሪየስ እና ክሪቲካል ነው። ስለዚህ እናንተም እየመጣችሁበት ያላችሁት ኢንዱስትሪ ወይንም ጆይን ልታደርጉት ያሰባችሁት ኢንዱስትሪ በጣም እጅግ በጣም ሲሪየስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም እንድታስቡበት ፈልጋለሁ። Okay, human factor knowledge also has a major role to play in personnel selection, training, and checking as well as the incident prevention and investigation. እንግዲህ ሁሌም human factor knowledgeን ስናስብ ሜጀር ሮል አለው። ምን አይነት ሮል ነው የሚጫወተው? ፐርሰናል ሴሌክሽን ላይ አያችሁ መጠንቀቅ ሁሉ አለባችሁ። ገና ከሴሌክሽኑ ጀምሮ ሰዎች ትምህርት ተምረው ሊመጡ ይችላሉ። ሴሌክት ስታረጉ አክቲቪቲውን ቅልጥፍናውን የሰው ልጅ by the way እሱ ብቻም አይደለም። አሁን ለምሳሌ ከአቪዬሽን ወደ አቪዬሽን ብትሄዱ በእርግጠኝነት ሌላ መስሪያ ቤቶች አላቅም ስላልሰራሁኝ ግን በእርግጠኝነት ነው መነግራችሁ እናንተ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ወጣችሁ ናሽናል ብትገቡ ከናሽናል ኤርዌይስ ወጣችሁ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ብትሄዱ ስልክ ተደውሎ ተበጥሮ ነው ስለናንተ የሚጠየቀው። ለምን ይመስላችኋል? ተበጥሮ ተደውሎ ስለናንተ ይጠየቃል። ማንም ይነግረኝ ለምን እንደሆነ? እሺ አሬት እንደያን ነገር አለ። ምክንያቱም ምንድነው ለምሳሌ አሁን ያስገባው ዶክመንት ልክ ነው ልክ አይደለም የሚለውን ነገር ከተቋሙ ያረጋግጣሉ። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዛ በተቋሙ ውስጥ ባለሁበት ጊዜ የነበረኝ ቢሄቪየር አክቲቪቲ እና ኢቭን ፐርሰናሊቲንም እንዳለ እዛ ቀጥታ ስለሚኖር እዛ ያውቃለሁ። ኦር ደግሞ ከሌላ ቦታ ከመጣሁ ደግሞ የመጣሁበትን ኬዝ ከዛ ቦታ ለምን እንደለቀኩኝ እና እዚህኛው ለምን ጆይን ማድረግ እንደፈለኩኝ አይነት ነገሮችን ከዛ ጋር በሪኮመንዴሽን አይነት ነገር ይፈልጋሉ መሰለኝ። ለምን ሞር የኔን ፐርሰናሊቲ በሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ለማወቅ ያኛው ሞር ይጠቅማቸዋል። ያለሁበት ቦታ ማወቃቸው ለምን ይጠቅማቸዋል? ቀጣይ መገባበትን ቦታ ላይ ፊት አደርጋለሁ ወይ ፊት አላደርግም የሚለውን ነገር በዛ መመዘን ስለሚችሉ ፊት ማድረግን ብቻ ነው ማየት የሚፈልጉት። ኦፍ ኮርስ ያቀረብኳቸውም ነገሮች ከኔ ጋር ምንድነው እውነተኛ መሆናቸውንም በዛ ያረጋግጣሉ። ሌላ ምን ማረጋገጫ ይኖራቸዋል? ለምሳሌ ከናሽናል አቪዬሽን ወጥቼ ያለው ስቀጠር ናሽናል አቪዬሽን ምን አይነት ተማሪ ነበረ፣ ምን አይነት ዶክመንቱን እንደነበረ ወይ የመጣው ዶክመንት ይሄ ነው እናንተ ጋር ዶክመንት እንደዛ እንዳይነው ወይ ምናምን የሚለውን ነገር which means የኔን ትክክለኛ እንትኔን በአጭር ያውቃሉ ማለት ነው። ደግሞ እውነተኛም ነው ማለት ነው። እኔ በሆን ምናልባት ሊቀይረው ስለሚችል ማለት ነው። ጥሩ ሳልሆን ጥሩ ነኝ ብዬ መናገር ስለሚችል ማለት ነው። ኦኬ ግን የሚጠይቁት ወይንም ሰዎቹ የሚደውሉት ዶክመንቱ ኦሪጂናል መሆኑን ለማረጋገጥ ብቻ ነው? ይሰማል? ይሰማል። እኛም ምናልባት አቪዬሽን ላይ አይደለም እንጂ በኤላንድ ቦታ ላይ ለመቀጠር ስንሄድም እንደዛ አይነት ኬዝ አለ። ከተማርንበት ትምህርት ቤት ይደውላሉ፣ ዶክመንቱን ክሮስ ቼክ ያደርጋሉ፣ ቢሄቪየራችንን ይጠይቃሉ ምናምን። ከመስሪያ ቤቱም ከመጣን እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ምን አይነት አቢሊቲ እንደነበረን ምን አይነት ካፓሲቲ እንደነበረን ሁሉ ነገር ይጠይቃሉ ማለት ነው። ያረጋግጣሉ። እሱ ለምን ነው የሚጠቅመው ነው እኮ የኔ ጥያቄ። አሁን ቢሄቪየርን ቼክ ያደርጋሉ፣ ዶክመንት ኦሪጂናሊቲውን ክሮስ ቼክ ያደርጋሉ፣ ትክክል መሆኑን እዛ መማደር ወይንም ናሽናል ኤርዌይስ እየሰራህ እንደነበረ ያጣራሉ። እና ይሄ ለምን ይጠቅማቸዋል ለቀጣዩ መስሪያ ቤት ሴሌክሽን ላይ? ምክንያቱም እዚህ ጋር ፐርሰናል ሴሌክሽን ስለሚያወራ አሁን ለምገባበት ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንቱ አሁን ለምገባበት ቦታ ላይ እኔ ብቁነቴን የሚያረጋግጫ ይመስለኛል። ትክክል ፋክተር ቢሄቪየር ምንድን ነው? ምን አይነት ባህሪዎች አሉት? ብዙ ጊዜ ጧት ሲመጣ እንቅልፍ ሳይተኛ ፕሮፐርሊ ይመጣል ወይ? መጠጥ ሊጠጣ ይችላል ወይ? ድራግስ ሊወስድ ይችላል ወይ?
ከሰው ጋር የሚያግባባ ብቻውን ስራ ሲሰጠው አዛን ኢንዲቪጁዋል እና ኢን ግሩፕ እንዴት ነበር እናንተ ጋር ስራ ሲሰራ ከሰዎች ጋር ተባብሮ ተፋቅሮ ወይም ተስማምቶ የሚሰራ ሰው ነው ወይ? ምክንያቱም በተለይ አቪዬሽን ላይ እነዚህ ነገሮች በጣም ማንዳቶሪ ናቸው እንደተባባል ነው። ሂውመን ፋክተርን የምንማረው ለዛ ስለሆነ ምክንያቱም የእያንዳንዱ ሰው ካፓቢሊቲው ፐርፎርማንሱ ማለት ነው ካፓቢሊቲው ሊሚቴሽኑ እና ቢሄቪየሩ በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አቪዬሽን ሲሰራ እንግዲህ ከቅጥር ጀምሮ ነው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ማጣራት የሚጀምረው። ውስጥ እንግዲህ በስራ ጫና ምክንያት የሚመጡትን ነገሮች ያው ስራ በመቀየር ሽፍት በማድረግ በተለያየ መንገድ ፊክስ ሊደረግ ይችላል። ዋንስ ግን በቃ በባህሪ ሆኖ የመጣ ሰው ካለ ግን ሲጀመር ጀምሮ ነው እነሱ ላለመቅጠር ጥረት የሚያደርጉት። ሲጀመር ጀምሮ ጥሩ ያልሆነ ወይንም ባድ ሃቢት ያላቸውን ሰዎች ላለመቅጠር ከፍተኛውን ጥረት ያደርጋሉ። የሚነጫነጭ የሚያኮርፍ ከሆነ ከሰዎች ጋር ተባብሮ ለመስራት የማይሞክር ከሆነ ችግር ለመፍታት ጥረት የማያደርግ አይነት ሰው ነው ብለው ከነገሯቸው ያንን ሰው በምንም አይነት ሲጀመር ጀምሮ ሴሌክሽን ውስጥም አይገባም ማለት ነው ይህ ሰው። ስለዚህ ሴሌክሽን ላይ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በጣም የሚታየው ደግሞ ምን ላይ ነው ማለት ነው ከሴሌክሽን በኋላ ትሬኒንግ ላይ በጣም ባህሪ ላይ ፎከስ ያደርጋሉ። ስኪላችሁን እንደሚታየው ሁሉ ነገሮቻችሁ እንደሚታዩ ሁሉ ትሬኒንግ ላይ ምናችሁ ይታያል፣ ባህሪያችሁም እንደገና ይታያል ማለት ነው። ትሬኒንግ ስትወስዱ ለትሬኒንግ ያላችሁ ቴንደንሲ ያላችሁ ነገር ፍላጎታችሁ አሁን ለምሳሌ በአካል ቢሆን ኖሮ እኛ አሁን ክላሱን እየተማርን ያለ ነው። እኔ ራሱ አሁን እዚህ ከዚህ ጀምሮ ነበር እንግዲህ የምገመግማችሁ። ምክንያቱም ያስተማራችሁን ሰው ሁሉ ቼክ ያደርጋሉ እነሱ በሰዓቱ ይገባሉ ወይ በሰዓቱ ይወጣሉ ወይ አክቲቭሊ በንቃት ክላሱን ይከታተላል ወይ ፕሮፐርሊ ተኝቶ ነው ወይ የሚመጣው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ክላስ ውስጥ ያንቀላፋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ወይ ምንድነው ያለው ሲቹዌሽን የሚለውን ነገር በትሬኒንግ ላይ በፕራክቲካል ትሬኒንግ ኖት ኦንሊ እንደዚህ በክላስ ብቻ ሳይሆን በፕራክቲካል ትሬኒንግ ይሄንን ያያሉ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ለኢንሲደንት ፕሪቬንሽን ኤንድ ኢንቨስቲጌሽንም ደግሞ እነዚህን በሙሉ ሂውመን ፋክተር ምን ያደርጋል ማለት ነው አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። አክሲደንቱን ፕሪቨንት ለማድረግ ለመከላከል፣ እንደገና ደግሞ አክሲደንቱ ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ ኢንቨስቲጌት ለማድረግ በምን ምክንያት ተፈጠረ ለማለትም ሂውመን ፋክተርን ማወቅ ወይም የሰው ልጆችን ባህሪና ችሎታቸውንና ድካማቸውን ማወቅ በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። ጥያቄ ካለ ግን በእናንተ በኩል ባካችሁ አስቁሙ። ደከማችሁ? ጥሩ ነው። እሺ human factor is multidisciplinary in nature. Human factor እንግዲህ multidisciplinary ነው ኔቸሩ። at the level of the individual information is drawn from psychology to understand how people process information and make decision. From psychology and physiology comes an understanding of sensory process. ሮዚ ምን አልሽ? አይ ምንም። እኔ አልበላም ነው ያልሽው? ብትበይ ነው የሚሻልሽ። አይ ይቆይሽ። አንደኛሽን ምሳ ትበያለሽ 6:30 ይሆንና። ኦኬ ጥሩ። ስለዚህ human factor is multidisciplinary in nature at the level of individual. Information is drawn from psychology to understand how people process information. Information እንዴት ፕሮሰስ ያደርጋሉ and make decision እንዴት አድርገው ፕሮሰስ አድርገው እንዴት ውሳኔ ይሰጣሉ እንዴት make decision ያደርጋሉ የሚለው። ከዛ ደግሞ from psychology and physiology comes an understanding of sensory process at the means of detecting and transmitting information in the world about us. ምንድነው ፊዚዮሎጂ? ይሄ በጣም የሚታይ ነገር ነው። በኋላ እንግዲህ ዲሲፕሊነሪው ብዙ ነው፣ መልቲ ነው ብለናል። ሂውመን ፋክተር አይደል? ኔቸሩ ብዙ ነው። ከዚህ ውስጥ ፊዚዮሎጂ ምንድነው? ሳይኮሎጂ ያው ይገባናል መቼስ፣ ያው ሳይኮሎጂ ግልጽ ነው። what about physiology? who can tell me physiology? Dave.
ሚኒሊክ አለ ዛሬ? አቤት ይሰማኛል። ሚኒሊክ ምንድነው ፊዚዮሎጂ? ይቆራረጥ ነበር። ምራቱን ፊዚዮሎጂ ሳይኮሎጂ ማለት እንዴት ነው? በምናስበው ነው። ፊዚዮሎጂ ሲባል ደግሞ ሜንታሊ ፊዚዮሎጂካል እንደው ሰፋ ላድርገው። ፊዚዮሎጂካል ኒድ ምንድን ናቸው? አካላዊ የሚያስፈልገን ነገር ይመስለኛል ነው። እስቲ አንድ ሁለቱን ማለት ፊዚዮሎጂካል ኒድ ማለት ልክ እንደ ምግብ ምናምን ኤግዛክትሊ መብላት ሊያስፈልገን ይችላል፣ መጠጣት ሊያስፈልገን ይችላል፣ ቤት መኖር ያስፈልገናል፣ ልብስ ያስፈልገናል። እንደውም እንደ ባልና ሚስት ካሰብን ደግሞ ግንኙነትም ያስፈልገናል ማለት ነው። እነኚህ ፊዚዮሎጂካል ኒድ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ራሳቸው በጣም ዲተርሚናንት ፋክተር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚዮሎጂ የሚለው ላይ ስንደርስ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ from psychology to physiology comes an understanding of sensory process as the means of detecting and transmitting information. ከነኚህ ፖይንቶች ከሳይኮሎጂ እና ከፊዚዮሎጂ ካልተነስተ እርቦህ ለምሳሌ ፊዚዮሎጂካሊ እርቦህ እንዴት አድርገህ ነው ዲቴክት የምታደርገው? እንደገና እንዴት አድርገህ ትራንስሚት ታደርጋለህ ኢንፎርሜሽን? እና የተለያዩ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ሰው ሲርበው ምን አይነት ባህሪ ያሳያል? ሰው ሲጠማው ምን አይነት ባህሪ ያሳያል? በደንብ እንቅልፉን ሳይተኛ ከመጣስ የተለያዩ ፊዚዮሎጂካል ኒዶች ስላሉ ማለት ነው። እነሱን የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ። እሺ አሚር አለ? አሚር አሚር የለም? ሮዚ አቤት። እስኪ ይሄንን ይታይሻል በደንብ ይሄ ፓወርፖይንት? ይታየኛል። እዚህ ጋር አልሸፈነሽም? ይታየኛል። አሁን ይታይሻል? እስኪ አስረጅን አንብቤና ምን ማለት ነው? The biomechanics are called upon to understand the measuring movement of the body. Essential to define the ሮዚ አንቺ ባክግራውንድ ምንድነው? ለምን ህክምና እንደመሰልሽኝ አላውቅም። አይቲ ነው እኔ። አይቲ ነው? ማን ነው ህክምና ባክግራውንድ ያለው? ያለ አይመስለኝም። አረ የለም። ስለዚህ አንትሮፖሜትሪ እና ባዮሜካኒክስ እነዚህ እንግዲህ የህክምና ተርሞች ናቸው። እዩዋቸው። are called upon understand the measure ግን ያደርጋሉ። measuring movements of the body የቦዲውን movement measure ያደርጋሉ, which is essential to optimizing the design and the layout of control and other workplace characteristics of the flight deck and cabin biology and its increasingly important subdiscipline. Chronobiology are needed to understand the nature of the body rhythm and sleep and their effect during shift work, night flying and time zone change. በእነዚህ ምክንያቶች ይሄ ነገር መታወቅ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ እንግዲህ በዚህ ምክንያት ካልተመቸው በስተቀር ይሄንን ነገር አይታችሁ ለምሳሌ የፓይለቱ የካቢኑ መቀመጫ እዛ አካባቢ ያለው ላይት እዛ አካባቢ ያለው የብርሃን ሁኔታ የሙቀትና የቅዝቃዜ ሁኔታ እያንዳንዳቸው ነገሮች እንግዲህ ተጠንተው መሰራት አለባቸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከዲዛይን ጀምሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ which is essential to optimizing design and layout of controls and አይሽ ኮንትሮሉን ራሱ መሳሪያዎቹን እንኳን ለማንቀሳቀስ ሌያውቱ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ከፍ ሊያደርግሽ በሚታይ ሁኔታ ሰውየው እንኳን አጥር ቢል ሊያስተካክለው በሚችለው ከፍ ዝቅ ሊያደርገው ወደ ግራ ወደ ጎን ሊያንቀሳቀሰው የሚችለው ወንበር ወደፊት ወደ ኋላ ሊያደርገው የሚችለው አይነት ነገር እንደሚመቸው እንዲያደርገው ማለት ነው። ሌላው ካራክተሪስቲክስ እንደገና ደግሞ የካቢኑ ደግሞ ባዮሎጂ ምን ይመስላል? ካቢኑ እንዳለ
ከዛ እስከዛ ድረስ ያለው ነገር በምን ሁኔታ መሰራት አለበት ኢንክሪዚንግሊ ኢምፖርታንት ሰብ ዲሲፕሊኖቹ ክሮኖባዮሎጂ እነዚህ እንግዲህ የህክምና እንትኖች ናቸው እና በዚህ ከሰው ልጅ አስተሳሰብና አይምሮ ጋር አብረው ሊሄዱ በሚችሉ መልኩ መሰራት አለበት they are needed to understand the nature of body rhythm የቦዲ ሪትም ከእንቅልፍ ጋር እና ከተለያዩ ነገሮች ጋር ሊስተካከል ይችላል መስተካከል ሊኖርበት ግድ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ስለ ሂዩማን ኤረር እያወራን ሂዩማን ደግሞ እንደዚህ አይነት ሊሚቴሽን አለባቸው ካልን ሊሚቴሽኖቻቸውን በተቻለን አቅም ለማስተካከል ከዚህ ጀምሮ እንግዲህ ስራዎቹ መሰራት አለባቸው ማለት ነው ለምሳሌ ኢፌክቶቹ መቼ ናቸው መሰላችሁ ሺፍት ወርክ ለምሳሌ የማታ ሺፍት ስትሆኑ ቀን የሚሰራ የነበረ ማታ ሲሰራ ከርሞ ደግሞ ቀን ሲገባ የእንቅልፍ ሁኔታ ምን ይፈጥርበታል ናይት ፍላይንግ የሚበሩ ፓይለቶች በምን ሁኔታ ውስጥ ነው ታይም ዞን ታውቃላችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ በፕላስ 3 GMT ትገኛለች ምናልባት ምንድነው ሎስ አንጀለስ ምናም ስትሄዱ ደግሞ በፕላስ 5 or 6 or 10 ወይንም በፕላስ 10 ወይንም ሶሪ በማይነስ 10 GMT ይገኛል ስለዚህ በማይነስ 10 ፕላስ 3 ስንት ይሆናል ማለት ነው ወደ 13 አካባቢ የአወር ዲፈረንስ ይመጣባቸዋል ሰዎች ስለዚህ እዚህ በብርሃን ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተነስተው እየበረሩ ሄደው እዛ ሀገር ሲደርሱ እንደገና ጠዋቱ 2 ሰዓት ይሆንባቸዋል ስለዚህ የታይም ዞን ቼንጅ ራሱ በአይምሮ ላይ ሊፈጥር የሚችል ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በማስተካከልና በተቻለ አቅም ነገሮችን ፊክስ በማድረግ ለሰዎች ወደ አደጋ እንዳይሄዱብን ይህንን ነገር እንግዲህ ከነዚህ አንትሮኖሚ እና ባዮሜካኒክስ ከሚባለው ነገር አንፃር ነገሮች ተስተካክለው ወይንም ደግሞ የሰዎችን የሺፍት ወርክ የታይም ዞን ቼንጅን መሰረት ባደረገ መልኩ ሊቃኝ ይገባዋል ማለት ነው ስለዚህ አቪዬሽን ወይንም ፓይለቶቹ ወይንም ደግሞ ከበረራ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ከህክምና ወይንም ከቼክአፕ ጋር የቅርብ ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው በየሆነ ታይም ለምሳሌ ፓይለት እድሜው ከ40 በታች ከሆነ በየ6 ወሩ ሐኪም ቤት መሄድ ይኖርበታል አይኑ ጆሮ እያንዳንዱ ነገሮች ቼክ መደረግ አለባቸው ማለት ነው ልቡ ቼክ እያንዳንዱ ነገር መታየት አለበት ማለት ነው እድሜው ደግሞ በየአመቱ ነው የሚሄደው ከ40 በታች ከሆነ በየአመቱ ነው ከ40 በላይ ሲሆን ደግሞ በየ6 ወሩ ይሄ ፓይለት እየሄደ እነዚህ አሁን ያልኳችሁ ነገሮች አይን ጆሮ ምናምን የመስማቱ የማየቱ የልቡ ጉዳይ የምናምን እያንዳንዱ ነገር ቼክ መደረግ ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሊሰሩ ይገባል ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ እባካችሁ human factor knowledge is constantly being developed using scientific research method አያችሁ ኮንስታንትሊ በምንድነው በሳይንቲፊክ ሪሰርች ነው የሚሰራው ማለት ነው ዴቨሎፕ የሚደረገው nevertheless human factor in aviation safety is essential concerned with solving practical problems in the real world based on scientific findings involving from the research community ስለዚህ ምንድነው ብዙ ጊዜ ሲሰራ እንዲህ ሊሆን ይችላል እንትን ሆኖ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር የሆነው በዚህ ምክንያት ነው ይያለን ከምንገምት ይልቅ ምንድነው መደረግ ያለበት ሪሊ ሳይንቲፊክ ሪሰርቾች መሰራት አለባቸው በእያንዳንዱ የሰው ልጆች ባህሪና በእያንዳንዱ የሰው ልጆች የጤና ሁኔታና ፊዚዮሎጂካል ኒድ እና ሳይኮሎጂያቸው ሌሎችም መመናያቸው አሉ ሳይኮሶሻላቸው ራሱ ከማህበረሰቡ ጋር ያላቸው ነገር በትክክል ተጠንቶ ነገሮቹ ትክክለኛ ሳይንቲፊክ የሆነ ጥናት ተደርጎ በዛ መሰረት ነገሩ ሊሰራ ይገባል ማለት ነው Okay. One definition of human factor as proposed by Professor Elwin Edward is declared that human factor is concerned to optimize the relationship between people and their activities. Ayachu, human factor concern የሚያደርገው optimization ላይ ነው የሚለው ምንድነው optimize የሚያደርገው relationshipን people እና activityያቸውን relationshipአቸውን optimize ማሳደግ የሰዎችን ሪሌሽንሺፕ ከምኑ ጋር ሰዎችንና አክቲቪቲያቸው እናንተንና ስራችሁን በጣም ኦፕቲማይዝ ማድረግ ነው ሪሌሽንሺፑ ግንኙነቱን በጣም ኦፕቲማይዝ ማድረግ ነው የሚለው በምንድነው ይሄ መሆን አለበት የሚለው by systematic application of human science integrated with the framework of system engineering በሲስተም ኢንጂነሪንግ እና በአፕሊኬሽን ኦፍ human science እነዚህን ኢንተግሬት በማድረግ ሰዎችንና አክቲቪቲያቸውን በደንብ አድርጎ ኦፕቲማይዝ ማድረግ ይቻላል ይላል ፕሮፌሰር ኤድዋርድስ further elaborates that activities indicates an interest in communication between individual and the behavior of individuals and group አያችሁ አክቲቪቲ ብለን የምንለው ምንድነው ኢንዲኬት የሚያደርገው the interest in communication between individuals
ሰዎች ከሰዎች ጋር and in the behavior በባህሪያቸው individual in group ስለዚህ ሰዎች ደግሞ ከሰዎች ጋርና ሰዎች ብቻቸው ይሄንን አክቲቪቲ ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው ነው ኢላቦሬት ሲያደርገው ደግሞ ሞር ይሄ ሰውዬ ኤልዊን ኤድዋርድ የሚባለው ማለት ነው ሶ ዛት እንደዚህ ብሎ ይተረጉመዋል ማለት ነው ጥሩ ትርጉም ይመስላል አይደለም ሪሌሽንሺፑን ምክንያቱም ዋናው ነገር አክቲቪቲውና ሰዎችን በደንብ አድርጎ ኦፕቲማይዝ በሆነ መንገድ ማገናኘት ነው ያ ማለት ደግሞ ሞር ዛ አክቲቪቲ ላይ ስፔሻላይዝ እንዲያደርጉ በደንብ እንዲያውቁት በደንብ አድርገው እንዲሰሩት ነው ነገር ግን ይሄንን ሲያደርጉ ደግሞ በጣም እሱ ሰፋ ሲያደርገው ደግሞ አክቲቪቲ ብለን ስንል ደግሞ ዝም ብለን ስራው ላይ ብቻ ሳይሆን ምን መሆን አለበት ደግሞ ቢሄቪየር መጨመር አለበት ይላል እሱ ምክንያቱም ቢሄቪየር ምክንያቱም በጣም የተገናኘንና የተሳለጠ ስራ ብንሰራ እንግዲህ ቢሄቪየራችን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ ቢሄቪየር ስንል ብዙ አይነት ነው ስለዚህ እሱም እንደ ግልና ደግሞ እንደ ግሩፕ መታየት አለበት ብሎ ነው ሰፋ የሚያደርገው ኦኬ lately this has been expanded upon to include the interaction among individuals and groups and the organizations to which they belong and to the interaction among the organization that constitute the aviation system. The human science studies the structure and the nature of human beings, their capabilities and limitations, and their behavior both singly and in group. ሲተካለል ይሄ ነው መጨረሻ ላይ ስለዚህ human science ወይንም human factor እንግዲህ የሚያጠናው ይሄን ነው ማለት ነው what is human factor ካልኳችሁ እንግዲህ እቺ ነው መሰለኝ የምትጽፏት structure and nature of human being their capability and limitation እና and their behavior ማለት ነው ለብቻና በግሩፕ ስለዚህ እነዚህ ናቸው ሌት የተገኘው ነው ይሄኛው ወንዲ ዛሬ በቃልክ አለው ቀዳሚነት መቼ አላየውማ አሁን ነበርክ አይ አልነበርኩም ቀዳሚ መብራት ጠፋል ኦኬ ዛሬ የናቲ ድምጽ አልሰማውም ናቲ አለ ናቲ የለም ኦኬ እንቀጥል The notion of behavior in groups is being extended to include the many facets of culture. Much of their literature on human factors aviation was drawn from the cockpit experience. That is, the focus was on making the performance of the flight crew safer. Today, any comprehensive consideration of human factor in aviation must include the performance of all workers, comprising the aviation system, including aircraft maintenance, technicians, air traffic controllers, flight dispatchers, etc. በፊት ምን ነበር ብዙ ጊዜ ሂውመን ፋክተር ተብሎ ሲታይ ይቅርታ በጣም እና በኮክፒት ኤክስፒሪየንስ ነበር ግን አሁን ምንም ዋጋ የለውም በሚል ሂውማን እንግዲህ ፋክተሮቹ ሲጠኑ ወደ ምን መጡ ማለት ነው ሁሉም ሰው ምክንያቱም ሁሉም አስተዋጽኦ አለው ሜንቴናንስ ላይ ያለው ሰው ትክክል ያለው ነገር ቢሰራ ዲስፓቸሩ ትራፊክ ኮንትሮለሩ ቴክኒሻን ኤቭሪዋን እንደዛ እንዳይሆን ስለዚህ አቪዬሽን ብለን ስንል እና ሂውመን ፋክተሩን ስንመለከት ሁሉንም ሰው ኢንክሉድ ያደረገ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ካልሆነ በስተቀር ለፓይለትና ኮክፒት ውስጥ ላለ ብቻ ሂውማን ፋክተር ብናጠናና እሱ ላይ አፕላይ ብናደርግ ብዙም የተለየ ነገር አይኖርም ማለት ነው Okay, they relate to performance the required tasks such as strength, height, reach, vision, and hearing. እነዚህ ደግሞ እንደገና ከመጀመሪያው ስትመለከቱ የተከተለው የመጡ ናቸው። ስለዚህ ምንድነው የሚለው እነዛን ከታች ያሉትን ወይንም ከመጀመሪያው ፓወርፖይንት ያየናቸው they relate to performing the required task. ስለዚህ ምናቸውን ማየት አለብን ማለት ነው ጥንካሬያቸውን ቁመታቸውን ወይም ደግሞ አንድ ነገር ላይ ሪች የማረጋቸውን የመድረስ ሁኔታቸውን ቪዥናቸውን መስማታቸውን ማለት ነው ዲዛይን vision and hearing design decisions must accommodate normal human physical differences አያችሁ ሰዎች አንዱ ከአንዱ physical difference አለው ማለት ነው both in terms of designing the physical workplace and the task to be performed perform ለማድረግ ራሱ physical differenceቻቸው
ማተር አለው ማለት ነው። አንድ ካቢን ክሩ አጭር ብታደርጓት ስራው ልትሰራው አትችልም ማለት ነው። ስለዚህ የሷ ፊዚካል ወይንም ፊዚካል ዲፈረንሷ ከሌሎቹ ከረጃጅሞቹ ይለያታል ማለት ነው። ስለዚህ አጫጭር ሰዎችን ካቢን ክሩ አታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ስራው አይነት ሁኔታ የተለያዩ ሰዎችን ነው አፕላይ መታደርጉት ማለት ነው። This requires recognition as well of individual tolerance with respect to difference in heat, pressure, በቅድም ያየናቸው light, noise, vibration, time of the day, etc. ስለዚህ እነዚህም እውቅና ሊሰጣቸው ይገባል ሪኳየር ያደርጋሉ ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋልን ቶለራንሱን አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በጫጫታ ውስጥ እስከ ምን ሰዓት ነው ቶለሬት አድርጎ ሊሰራ የሚችለው? ስለዚህ ሙቀት ውስጥስ እንዴት ይሰራል? ወይም ደግሞ ያንን ነገር እንዴት እናስተካክልለታለን የሚሉት ነገሮች በአግባቡ ሊታዩለት የሚገባ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ቀጣዩን ስንመለከት ለምን ቢ እንዳልኩት አላውቅም። ቆስቲ አይዋለው ኤ መሆን ነበረበት ፊዚዮሎጂካል ፋክተር ግን ከፊዚዮሎጂካል ቀጣዩ ፓወርፖይንት ላይ እነዚህ ያሉ ፋክተርስ affecting the performance of individuals በአጠቃላይ ሲታዩ በዚህ በአራት ያንን ዝለሉትና ምክንያቱም ፊዚዮሎጂካል ፋክተር ሁለተኛው ፓርት ነው በዝርዝሩ ላይ እናገኘዋለን። ስለዚህ እሱን ስንመለከት እነዚህን አራቱን በሚቀጥለው ክላሳችን በዝርዝር የምናያቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ all human factors እንግዲህ based on this four ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምናያቸው እነዚህ ነው። ፊዚካል ፋክተሮቹ ምንድናቸው? ፊዚዮሎጂካል ፋክተሮቹ psychological and psychosocial factors. These are the basics. እንግዲህ አሁን ቤዚኮች ምንድነው human factorን የወሰደ ሰው እነዚህን ነው ማለት ነው ማወቅ ያለበት። በእነዚህ ምክንያትም ነው ችግሩ የሚመጣው እነዚህን ማወቅና አፕላይ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ስንል ቀደም አሁን ከአንድ ፓወርፖይንት በፊት እንዳወራ ነው የሰውነታችን አቋቋም ቁመታችን ውፍረታችን ወይ ጥረታችን ወይ ርዝመታችን እነኚህ የፊዚካል ሲቹዌሽናችን ወሳኝ ናቸው። ፊዚዮሎጂካል ስንል ያው የታወቀ ነው ቀደም እንዳልነው መብላት መጠጣት። ሌላው ሳይኮሎጂካል ነው ስለ ቢሄቪየር ነው። ሳይኮሶሻል የምንለው ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር ያለን ኢንተራክሽን ከፋሚሊ ሊሆን ይችላል ከዚህ ከትዳሮቻችን ሊሆን ይችላል ከጓደኞቻችን ከማንኛውም ከትምህርት ቤታችን ያሉትን ነገሮች ጠቅልል አድርገን የምናይበት ይሆናል። ስለዚህ በሚቀጥለው ክላስ ፊዚካል ፋክተርስ ከሚለው እንጀምራለን ማለት ነው። ለዛሬ ጨርሻለሁኝ። ጥያቄዎች ካሏችሁ ግን you are welcome. ጥያቄ ግልጽ ያልሆነ ነገር የለም? እሺ አብዱራህማን የለም አይደል? በቃ አብዱራህማን ቀርቷል። አማኑኤልስ አማኑኤል አሚር ነበር አሁን ነበር ታይታለ ታዲያ ድምጹን አሰማም። በረከትስ በረከት እሺ ዳዊት አለ። ኤልሳ ነበረች አይደል? በረከት ነበር አክቹአሊ በረከት ነበር ሲገባ አይቼዋለሁ። እሺ ኤልሳቤት አለች። ክቡር አለ። ናዲር የለም ዛሬ። ናቲ ዛሬ የለም አይደል? አዎ ናቲ የለም ዛሬ። ኦኬ ሮዚና አለሽ። ወንድም አገኘ አለ። ያሬድ አለ። ሚኒሊክ አለ። ጥሩ። ስለዚህ
አሁን እንግዲህ ወጥተዋል ምንም ማድረግ አንችልም ስለዚህ ቀጣይ ክላሶቻችን መቼ ሰኞ ሮብ አርብ በሚለው ምን አላችሁ እሺ ሐሙስ መጣ ነገሩኝ ተነጋገሩና ሐሙስ ክላስ አለን አይደል በቃ ሐሙስ መጣ ነገሩኝ ክላሱን ሰኞ ሮብ ለማድረግ ኦኬ ተነጋግራችሁ ሐሙስ መልሳችሁን ፈልጋለሁ ልክ እንደ ፈተናው ማለት ነው ፈተናችሁ ዛሬ እየተዘጋጀ ነው ቀለል ይበል በደንብ ይቅለል ከባድ አይደለም ይሄን ሁሉም ሰው መቶ ካላመጣው በእውነት ፊት ለፊት ካገኙአችሁ ጣላችኋል anyway በቃ ስለዚህ ሐሙስ እንገናኝ የሰኞ ሮብ አርብ ሁኔታውን ትነግሩኛላችሁ ኦኬ ሰዓቱንም 4 ሰዓት እናርገው አይደል 4 ጥሩ ነው ቶሎ 6 ለመውጣት 4 ማለት ነው ስለሱም አንድ ላይ አብራችሁ አውሩና ትነግሩኛላችሁ እሺ ሰላሙን በሉ መልካም ምሳ ሰዓት አሜን በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት MBA በባንኪንግ እና ፋይናንስ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት በሆቴል ማኔጅመንት በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል